Hello, hello students. Sorry, electrostatic part 5. So, আমি last class continuous charge distribution পঢ়িছিলো আৰু এটা পঢ়িছিলো line charge distribution আজি বাকি কিটা টাইপ চাওঁ so আমি এটো কথা গম পাইছিলো যে electric charge continuously distribute হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বেলেগ বেলেগ তিনটা টাইপ থাকিব এটা লাইন চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন সো ফার্স্ট এটো আছিলে আমি যেন পঢ়ি গলো লাস্ট ক্লাছত জনে কোৱা নাই আগৰ ভিডিওটো চাই লবা পাৰ্ট 4 আছে সো আজি আমি সেকেন্ড টাইপটো পঢ়িব লাগে এটো হৈছে সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন So electric charge, suppose এখন surface, our metal surface, our copper plate আছে, so আমি ইয়াত positively charge কৰি দিলো, গোটেই metal plate, এতিয়া এই metal plate ৰ পৰা আঁতৰত, say আমাৰ ওচৰত এটা point charge আছে, এইটো হৈছে test charge, আমি say ৰাখিলো Q0, এটা বেলেগ charge ৰাখিলো, so এতিয়া এই charge টোৱে কিমানখিনি force experience কৰিব due to the surface. So that আমি directly Coulomb's law apply কৰিব নোৱাৰো কাৰণ Coulomb's law অকল আমি point charge ৰ কাৰণে apply কৰিব পাৰো আৰু এই গোটেই surface খনত point charge নহয় ইয়াত বহুত charge আছে so charge এটা কি distribution হয় গোটেই surface খন so এই কাৰণে আমি কি কৰিম এই গোটেই surface খনত এটা small surface area assume কৰি ললো এইটো ভিতৰ যোনটো আছে so এইটো small surface area assume কৰি ললো suppose ইয়াৰ surface area আছে ds so ইয়াক আমি ইমানে বেছি small বুলি assume কৰিম যাতে ই এটা point charge ৰ নিচিনা behave কৰে suppose ইয়াত মোৰ কাৰণে charge আছিলে d q so এতিয়া আমি এই point charge টোৰ কাৰণে তাৰ মানে এই ds surface খনত থকা dq charge ৰ কাৰণে dq মানে এটা আছে point charge ৰ নিচিনা আমি ভাবি লম so dq charge ৰ কাৰণে এই q0 টোৱে কিমান force experience কৰে এটো ক্যালকুলেট কৰি লম কাৰণ dq যোনটো charge হ'ব dq charge টোক আমি এটা point charge ৰ নিচিনা ভাবি লম যদি হেতু হয় তেতিয়া হলে q0 আৰু dq মাজত যোনটো force হ'ব এটো আমি Coulomb's law apply কৰি ডাইৰেক্টলি উলিয়াই দিব পাৰিম so dq যেতিয়া কৰিলো বাকি খিনি কানেও কৰাৰ আমাৰ ওচৰত উপায় আছে বেলেগ so এতিয়া surface charge density যোনটো density টো কোৱা হ'ব sigma equal to dq by ds যেটো আমি গম পাওঁ যে charge density মানে আছে এনে normal density মানে হৈছিল mass by volume so charge density মানে হ'ব simply charge by volume হ'ব লাগিছিল যেহেতু surface charge density বুলি কোৱা আছে surface charge density গতিকে charge divided by surface so it is a sigma equal to dq by ds so it is a charge distribution spread over a two-dimensional surface S in space the surface charge density at any point on this surface is defined as the charge per unit area at that point ঠিক আছে কাৰণ মই যদি ইয়াত চোৱা ds ৰ ভ্যালু যদি 1 কৰি দিও তেতিয়া হলে sigma ইকুৱেল টু লাভ dq তাৰ মানে charge per unit surface area ds1 মানে unit surface area so ইয়াৰ SI unit হ'ব coulomb per meter square এটো surface charge density that means sigma SI unit so এতিয়া এই যোনটো small surface area assume কৰিছিল ইয়াত থকা এই small surface area টো কিমানখিনি চাৰ্জ থাকিব অলৰেডি কলো dq so surface charge density পৰা sigma equal to dq by ds তাৰ মানে dq equal to sigma into ds so it is the charge contained in small area
small area ds is dq equal to sigma ds. So etia ami a dq charger karone q not e kiman force experience kore etu calculate korim. So force on q not due to the small surface ds is Coulomb law apply koribo paru 1 by 4 pi epsilon naught q naught dq divided by r square r cap. So dq aru dq aru q naught er majot distance kiman ase r vector gotike distance mo r boli relum modulus r vector da mane r so logot ki thaibo r cap eto ami solve par palo Coulomb's law par. So etia hogol je ami force uliaisu only due to dq gute surface kono karone no etia eneko bahut dq join hoy gute surface kon form hose eneko tumi bahut dq logai dibo para gute surface kon form hoge. So gotike gute konor karone koribole hole ami simply koribole integration. So electrostatic force on q naught due to the entire surface is Fs. So Fs is equal force due to the entire surface equal to integration S. So it will have surface integral. Amane integration to karone koisu mogol a surface kono karone koisu. So df, so df ro value put korlo jontu constant asile etu integration symbol or bahira ahile. So integration S q naught dq by r square r cap. So dq mane ago sigma ds. So আমি এটো সিম্পলি পুট কৰিলো q naught to আমাৰ কাৰণে again constant হয়. So finally আমাৰ short expression হল fs equal to q naught by 4 pi epsilon naught integration s sigma fs by r square r cap. So এটো হৈছে electrostatic force on q naught due to the whole surface. Similarly a particular point আমি field determine koribole hole এই force to q naught e divide kori dibo lebo karon electric field E equal to asile F divided by q naught. So q naught e jodi divide koridu finally amar sort e term to na thakibo. So electric field at P due to the entire surface is 1 by 4 pi epsilon naught integration sigma ds by r square r cap. So it is electric field due to the entire surface. So it is our surface charge distribution. Next ahibo volume charge distribution. So to 3-dimensional case ami prothom to paisalo line charge distribution 1-dimensional case surface charge distribution 2-dimensional case ever volume charge distribution 3-dimensional case. So it is a charge distribution spread over a 3-dimensional volume or space or region of space. Suppose amar sare eta spheres metallic sphere tumi copper eta sphere eta assume koila block eta. So sphere tool gutei kini charge uniformly distributed. So uniformly jetia distribute hoi thakibo jetia ami dhorilo je sphere tor bhitorot eta 3-dimensional eta element ase etu cube to nisna jontu deisa etu 3-dimensional element boli gorbo ekebare small volume jontur volume ase dv. So yato agor do deke dq charge thakibo. So tar dq charge thakibo dv volume. So a dq charge to iman besi small গতিকে তাক মই পয়েন্ট চার্জৰ নিচিনা এজিউম কৰিব পাৰো. So পয়েন্ট চার্জ যদি হয় তেতিয়া হলে এই পয়েন্ট চার্জটো আৰু ইয়াত থকা q naught পয়েন্ট চার্জটো তাহাতৰ মাজত again Coulomb's law apply কৰিব পাৰিম. So the volume charge density at any point is defined as the charge contained per unit volume at that point. So volume charge density আমি indicate কৰো rho equal to dq by dv. So egera formula mono rakhiba je line charge density lambda equal to asile dq by dl. Surface charge density sigma equal to dq by ds.
volume charge density rho equal to dq by dv. So here SI unit ahi jabo coulomb per meter cube. Similarly, the charge contained in the small volume dv is dq equal to rho dv. So আমি এই dq কাৰণে force উলিয়াম. The force কিমান হ'ব? df equal to 1 by 4 pi epsilon naught q naught dq by r square r cap. So total force calculate কৰিবলৈ again আমি integration কৰিম. খালি এবাৰ আমি কি কৰিম? Volume integral কৰিম. গোটেই volume টো কাৰণে integral কৰিম. তাৰ মানে এনেকুৱা small element dv volume element এ গোটেই বস্তুটো ফৰ্ম হৈছে. গোটেই charge টো গোটেই sphere টো ফৰ্ম হৈছে. এনেকুৱা volume মই লগাই দিলো. গোটেই হৰু লগাই তুমি গোটেই sphere টো ফৰ্ম কৰিব পাৰা. গতিকে obviously তাত আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব. So integration গোটেই ভলিউম টো কাৰণে কৰিলো. গতিকে ভলিউম ইন্টিগ্ৰেল ইন্টিগ্ৰেশন v লিখিছো. So finally আমাৰ আহি যাব q naught by 4 pi epsilon naught integration v rho dv by r square r cap. Similarly, electric field due to the entire volume হৈ যাব তুমি divided by q naught কৰিব লাগে. q naught টো গতিকে আঁতৰি যাব 1 by 4 pi epsilon naught integration v rho dv by r square r cap. This is the electric field due to the entire volume. So এতিয়া আমি এটা example চাও. So charge distribution or example. So question 2 was obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda. আমি পাইছিলো যে linear charge density কিমান lambda. ইয়াত কৈছে uniform linear charge density. তাৰ মানে এডাল যদি লং থিন ওয়্যাৰ লোৱা ওয়্যাৰডালৰ প্ৰত্যেকটো অংশতে চাৰ্জ ডেন্সিটি ইউনিফৰ্ম হ'ব একে থাকিব ল্যাম্ডা হৈ থাকিব সো তাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে যিকোনো এটা পইণ্টত সাপোজ এডাল আমাৰ ওচৰত থকা লং থিন ওয়্যাৰ আৰু ই পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ আছে So by default, আমি হলে positive charge assume কৰি লওঁ কাৰণ positive charge হলে আমাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় So ই positively charged হৈ আছে এডাল long thin wire So এতিয়া wire ডালৰ mid point পৰা O পৰা y distance তাৰ মানে এফালে যদি তুমি x ধৰা coordinate এফালে যদি আমাৰ x coordinate থাকে Then, উপৰলে আমাৰ থাকিব কি y coordinate. So, আমি y coordinate ফালে ধৰিলো যে y distance. So, midpoint ওৰ পৰা y distance এটা পইণ্ট ৰাখিলো পইণ্ট হৈছে আমাৰ p point. So, p pointত মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমাইন কৰিম due to the whole wire. গোটেই wire ডালৰ কাৰণে p pointত কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জেনাৰেট হ'ব এটো ক্যালকুলেট কৰিম তো এতিয়া ইয়াত চোৱা তুমি ডাইৰেক্টলি কুলম্বস ল এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা ৰিজনটো হৈছে ইয়াত এই ডখত এই লাইন চাৰ্জ ডালত লং থিন ওয়্যাৰ ডালত ইয়াত এটা পইণ্ট চাৰ্জ নাই ইয়াত বহুত চাৰ্জ আছে গতিকে আমি সিম্পলি কুলম্বস ল এপ্লাই কৰি ইয়াত ফিল্ড উলিয়াব নোৱাৰো গতিকে তাৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিব লাগিব কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন So, আগতে দেখিছিলে যে কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন যেটা কৰো আমি প্ৰথমতে ধৰি লওঁ এটা স্মল এলিমেন্ট তো ইয়াতো একে কামে কৰিম মই গুটেই ওয়্যাৰডালত এটা স্মল এলিমেন্ট আছে বুলি এজিউম কৰিম তাৰ মানে এনেকুৱা বহুত স্মল এলিমেন্ট গুট খাই গুটেই ওয়্যাৰডাল ফৰ্ম হৈছে জয়েন কৰি মই গুটেই ওয়্যাৰডাল বনাব পাৰো সো তাৰে যিকোনো এটা অংশ ধৰি ললো যোনটো অংশৰ লেন্থ dx Say, এই যোনটো পাৰ্ট যোনটো এলিমেন্ট হয় স্মল এলিমেন্ট হয় এই এলিমেন্টৰ ডিসটেন্স o পইণ্টৰ পৰা কিয়নো হি x কোঅৰ্ডিনেটত আছে x এক্সিছত আছে তো এতিয়া মই কি কৰিম যে এই স্মল এলিমেন্টৰ কিমান চাৰ্জ আছে ক্যালকুলেট
the charge on the small element of length dx কিমান হ'ব dq equal to lambda dx কাৰণ আগতে আমি পাইছিলো যে lambda linear charge density lambda equal to asile je dq divided by dl so dl asile so dl mane asile length etia ame dl length noy amar length dx so amar length d so amar kane hobo lambda equal to dq by dx so obviously dq equal to lambda dx d equal to lambda dx so this is the charge in the small element of length dx so etia ami calculate korim the electric field at point p due to the charge dq present at the small element of length dx length of thoka dq charger karone p point on electric field kiman so calculate koribo karone moi yar pora yale distance measure korim edal so ami eta line draw korilu p point or pora a small element to jot ase talege suppose small element to jot ase point to naam mo dilu a distance to r so etia yar karone p point of first electric field calculate the electric field at point p due to the charge element dq will be so d e equal 1 by 4 pi epsilon naught component dq by r square so charge divided by length square asile so charge mane ase dq divided by r square so etu hoise tar magnitude etia ami electric field or direction or kotha kobo laibo etia etu ki positive charge so agote class of koa ase je positive charge or pora electric field or direction ode outward theke so yar pora positive charge or pora de hole a point to jodi tumi swa electric field obviously outside ot ulai jabo ekole ulai jabo on positive charge or pora electric field bahirole ulai jay on negative charge or kana electric field torle so etu jehetu positive charge gotike yar pora electric field outward direction ulai jabo kun phale jabo a pora p le jwan isna lagibo amar amane moi kobo paru a p direction ঠিক হৈ আছে so তাৰ মানে ap cap so r ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এই ট্ৰায়াঙ্গল যদি চাও p o a ট্ৰায়াঙ্গল যদি চাও r ৰ ভ্যালু হৈ যাব √over x square plus y square তাৰ মানে r square ভ্যালু হ'ব কিমান x square plus y square dq মানে হৈছে lambda dx অলৰেডি কৈছে গতিকে ফাইনালি d e vector equal to ahibo 1 by 4 pi epsilon naught lambda dx divided by x square plus y square a p cap so this is the electric field due to the small element etia a electric field jonto ase a electric field to xy plane ot ase karon electric field direction edu d e aru e x axis নহলে y axis হব নাই x আৰু y প্লেন কোন আছে কাৰণ উপৰলে আসলে আমাৰ y axis আৰু এটো ডাইৰেকশন আছে আমাৰ x axis গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এফালে আছে মানে xy প্লেন আছে গতিকে ইয়াক মই প্ৰথম কৰিম ৰিজলভ কৰিম ভেক্টৰ ৰিজল্যুশন ফাৰ্স্ট স্টেপ পাইছা সবে ভেক্টৰ ৰিজল্যুশন ইয়াক মই ৰিজলভ কৰিব লাগিব তাৰ মানে ইয়াক মই x এক্সিছত এটা কম্পোনেন্ট লব লাগিব আৰু এটা y এক্সিছৰ কম্পোনেন্ট লব লাগিব যেহেতু ই xy প্লেনত আছে সো মই এজিউম কৰিলো যে a এংগল যোনটো হয় a এংগল হৈছে থিটা সো ইয়াক যেতিয়া ৰিজলভ কৰিম তেতিয়া চোৱা মই যদি y এক্সিছ এটা এফালে লৈ লম আৰু এফালে যদি নেগেটিভ x এক্সিছ লৈ লম তেতিয়া হলে এটো এংগল থিটা হলে obviously এটো এংগল থিটা হয় তাৰ মানে তুমি y axis ইয়াৰ কি কম্পোনেন্ট পাবা cos থিটা
আৰু নিগেটিভ এক্সিছত কি কম্পনেণ্ট পাবা sin থিটা সো কাৰোবাৰ যদি মনত নাই ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ভেক্টৰ ৰিজল্যুশন এবাৰ চাই ল'বা কেনেকৈ আমি ভেক্টৰ এটা ৰিজল্ভ কৰোঁ সো যোনডাল এক্সিছৰ লগত এংগলটো ক্ৰিয়েট কৰি থাকে সেইডাল এক্সিছৰ ফালে লওঁ সদায় আমি cos আৰু তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যন লওঁ সদায় sin সো y এক্সিছটো হ'ব তাৰ cos কম্পনেণ্ট আৰু নিগেটিভ এক্সিছটো হ'ব sin কম্পনেণ্ট সো এইফালে আমি লৈ ললো এইটো y কম্পনেণ্ট তাক আমি কম কিমান de cos আৰু এটা x কম্পনেণ্ট তাক কম আমি de সো ফাইনালি আমাৰ de ভেক্টৰৰ দুটা ৰিজল্যুশন কম্পনেণ্ট পালো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ নিচিনা একে এটা এলিমেন্ট আমি ইয়াতো এজিম কৰিব পাৰো ইয়াত আমি এজিম কৰিব একে এটা স্মল সো এই এলিমেন্টটোৰ কাৰণে p পইণ্টত এগেইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমাইন কৰে সো অবভিয়াসলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনত হ'ব আসলে কাৰণ ডাইৰেকশ্যনটো তাৰ পৰা ওলাই যাব এটো পজিটিভ চাৰ্জ সো এফালে ওলাই যাব সো এগেইন এটো এংগল হ'ব থিটা আৰু এটো এংগলটো থিটা হ'ব সো ইয়াকো আমি ৰিজলভ কৰিব পাৰো এটা কম্পনেন্ট পাম এটো সাইডে আৰু এটা কম্পনেন্ট পাবা তুমি ওপৰত থকা কম্পনেন্টটো কি হ'ব cos থিটা কম্পনেন্ট এটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে আৰু এফালে থকা পজিটিভ x এক্সিছত থকা কম্পনেন্টটো হ'ব sin থিটা কম্পনেন্ট সিমিলাৰলি মই ইয়াৰ সাইডত আৰু এটা ধৰিব পাৰো স্মল এলিমেন্ট ইয়াত ধৰিলো তাৰ কাৰণেও তুমি ইয়াত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিটাৰমাইন কৰিবা এটা ৰিজলভ কৰি ভেক্টৰ ৰিজলভ কৰি এটা কম্পনেন্ট পাম আমি y ডাইৰেকশ্যনত এটা কম্পনেন্ট পাম আমি নিগেটিভ x ডাইৰেকশ্যনত সিমিলাৰলি ইয়াতো এটা স্মল এলিমেন্ট থাকিব সো p পইণ্টত মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰি দিলে এটা কম্পনেন্ট পাম y ডাইৰেকশ্যন এটা কম্পনেন্ট পাম পজিটিভ x ডাইৰেকশ্যন এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথা এটো যে এই লাইন চাৰ্জডালত যিমানখিনি স্মল এলিমেন্ট থাকিও প্ৰত্যেকটো স্মল এলিমেন্টৰ কাৰণে p পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যেতিয়া ৰিজলভ কৰিম তেতিয়া y ডাইৰেকশ্যনত আমি কম্পনেন্ট পাম আৰু x ডাইৰেকশ্যনত পজিটিভ x ডাইৰেকশ্যনৰ কম্পনেন্ট পাম আৰু নিগেটিভ x ডাইৰেকশ্যনৰ কম্পনেন্ট এতিয়া এই যোনটো এলিমেন্ট ফার্স্ট আমি যোনটো এলিমেন্ট হৈছিল স্মল এলিমেন্ট এই এলিমেন্টটো পৰা p পইণ্টলৈ ডিসটেন্স ইয়াৰ নিচিনা সিমেট্ৰিক্যাল এলিমেন্ট ইয়াত যেতিয়া ৰাখিম তাৰ পৰাও ডিসটেন্স r হ'ব ইকুৱেল ডিসটেন্সতে থাকিব p পইণ্টটো গতিকে এই পইণ্টত থকা এলিমেন্টৰ কাৰণে যোনটো cos sin থিটা কম্পনেন্ট আহিব আৰু ইয়াত থকা এলিমেন্টৰ কাৰণে যোনটো sin থিটা কম্পনেন্ট আহিব এহেতৰ ভ্যালু ইকুৱেল বাট লগতে এহেতৰ ডাইৰেকশ্যনো অপোজিট হৈছে কাৰণ এই পইণ্টত থকা এলিমেন্টৰ কাৰণে তুমি sin থিটা কম্পনেন্টটো পাবা নিগেটিভ x ডাইৰেকশ্যন এফালে নিগেটিভ x ডাইৰেকশ্যন আৰু সাপোজ এটো c পইণ্টত থকা স্মল এলিমেন্টৰ কাৰণে sin থিটা কম্পনেন্টটো পাবা পজিটিভ x ডাইৰেকশ্যন তাৰ মানে তাহাঁতি ইকুৱেল আৰু অপোজিট হ'ব সিমিলাৰলি বাকিবোৰৰ কাৰণে হ'ব ইয়াৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে ইয়াক আৰু ইয়াক যদি মই চাওঁ একেলগে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ কাৰণে sin থিটা কম্পনেন্ট কিটা ইকুৱেল আৰু অপোজিট হ'ব ইয়াত এটা এলিমেন্ট দি দিলো তাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত এটা এলিমেন্ট আছে তাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ sin থিটা এলিমেন্ট কিটা কম্পনেন্ট কিটা ইকুৱেল আৰু অপোজিট হ'ব তাৰ মানে মূল কথাটো হ'ল যে sin থিটা যিমান কম্পনেন্ট থাকিব সব ইকুৱেল আৰু অপোজিট হোৱাৰ কাৰণে তাহাঁতি ভেক্টৰ ৰুল মতে তাহাঁতক যদি এড কৰো টোটেল ৰিজাল্টেন্ট মোৰ ওলাব সো আমি গম পালো যে p পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড
sin theta কম্পোনেন্টে ক্ৰিয়েট নকৰে তাৰ মানে sin theta কম্পোনেন্টটো কেনসেল আউট যাব আৰু তাত কোনে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব অকল cos theta কম্পোনেন্ট সো তাৰ মানে x কম্পোনেন্ট নাথাকে অকল থাকিব y কম্পোনেন্ট সো ইয়াত গতিকে net electric field আনি সো ইয়াত every charge element on the right has a corresponding charge element on the left. The x component of two charge elements will be equal and opposite and hence cancel out. The resultant field E vector gets contributions only from y components and is given by E equal to contribute to y component contribute to. So obviously we integrate integration d e y equal to, so y component ki asle d e y mane kiman d e cos theta, so d e cos theta d cos theta etia soa integration to jetia korim ami lower limit aru upper limit put koribo lagibo edal hoise amar edal wire thin wire long wire গতিকে এই ওয়্যাৰডালৰ o পইণ্টটো হৈছে মিড পইণ্ট সো এটা মিড পইণ্টটোৰ পৰা এইটো সাইডে পজিটিভ x এক্সিছত আমি যিমান গৈ থাকে সব আমি ধৰি লম প্লাস ইনফিনিটি কাৰণ ইয়াৰ লেংথটো মেনশন কৰা নাই গতিকে তুমি ইনফাইনাইট লেংথৰ ওয়্যাৰ বুলি এজিউম কৰি লবা সিমিলাৰলি এইটো সাইডে আমি যিমান পাম এইটো সাইডে আমি পাম নিগেটিভ infinity. So ultimately আমি কি কৰিলো তেতিয়া হলে পজিটিভ ইনফিনিটিৰ পৰা নিগেটিভ ইনফিনিটি লৈকে যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰো তেতিয়া হলে গোটেই ওয়াইডাল পাই তো আমি হেতু কামকে কৰিবলৈ গৈছো তো আমাৰ কাৰণে লোৱাৰ লিমিট হ'ব x ইকুৱেল কিমান মাইনাস ইনফিনিটি আৰু আপাৰ লিমিট হ'ব x ইকুৱেল প্লাস ইনফিনিটি সো নেক্সট আমি কৰিম e ইকুৱেল টু এতিয়া এটা ইন্টিগ্ৰেশনৰ রুল আছে যে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি যদি হয় তেতিয়া হলে আমি ইন্টিগ্ৰেশনটো লিমিটটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো 0 টু ইনফিনিটি মাত্ৰ আগত ইন্টিগ্ৰেশনটো আগত 2 এটা পুট কৰি দিব পাৰো এটো ইন্টিগ্ৰেশনৰ এটা রুল হয় তোমালোকে চাই লব মেনশন কৰিব সো cos থিটা d ভ্যালু পুট কৰিলো 1/4 পাই এপসাইলন নট lambda dx divided by x square plus y square সো নেক্সট আহিব lambda to constant হয় কারণ ইউনিফর্ম বুলি কৈছে so lambda divided by 2 pi epsilon naught so integration x equal to 0 to x equal to infinity cos theta so dx by eto put korilu x square plus y square etia soa amar next কামটো হৈছে আমি এই dx ৰ ভ্যালু আৰু x ৰ ভ্যালু এই ইকুৱেশনটো পুট কৰিম তাৰ কাৰণে আমি যদি চাও ডায়াগ্ৰামটো তেতিয়া হলে এই ট্ৰায়াঙ্গলটো যদি কনসিডাৰ কৰা a p o ট্ৰায়াঙ্গল তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি tan থিটা কিমান সো tan থিটা আহি যাব x by y perpendicular divided by base so theta so x by y so x by y আহিব গতিকে x ইকুৱেল টু আহিব y tan theta so আমি এই x ৰ ভ্যালু ইয়াত পুট কৰিম নেক্সট এই ইকুৱেচন যেটো পালো x ইকুৱেল টু y tan theta ইয়াক মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম উইথ ৰেসপেক্ট টু থিটা কাৰণ মই dx উলিয়াব লাগিব so উইথ ৰেসপেক্ট টু থিটা যেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম dx by d theta y to constant গতিকে ই আগত আহিব dd theta of tan theta so dd theta of tan theta মানে হৈছে sec square theta so dx by d theta equal to y sec square theta তাৰ মানে dx equal to কিমান আহিব y sec square theta d theta so এটো ভ্যালু x ৰ ভ্যালু আৰু dx ৰ ভ্যালু আমি এক নম্বৰ ইকুৱেচনত পুট কৰিম so এক নম্বৰ ইকুৱেচনত পুট কৰিলে আমাৰ ইকুৱেচনটো আহি যাব e equal to lambda by 2 pi epsilon naught
ইন্টিগ্ৰেশন থিটা টু এতিয়া চাও ইয়াত আমি এইগিটা ভ্যালু যেতিয়া পুট কৰিম cos থিটা পুট কৰিলো y x স্কয়াৰ থিটা পুট কৰিলো dx ৰ জায়গা y স্কয়াৰ প্লাস y স্কয়াৰ tan স্কয়াৰ থিটা d থিটা পুট কৰিলো এই গুটে ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভিতৰত যিমানখিনি আছে ইন টাৰ্মছ অফ থিটা গতিকে আমি আগৰ নিচিনাকে ইন্টিগ্ৰেশনৰ লিমিটটো যদি x ৰ টাৰ্মছত পুট কৰি থাকো তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো নোলাব আমি কৰিব নোৱাৰো গতিকে ইয়াত যেতিয়া মই ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভিতৰত থিটা আহি গল আমি এই ইন্টিগ্ৰেশনৰ লিমিটটো ইন টাৰ্মছ অফ থিটা পুট কৰিব লাগিব থিটা পুট কৰিবলৈ হলে মই এই ইকুৱেশনটো এগেইন কনসিডাৰ কৰিম x = y tan theta so এটো যদি চাও when x = 0 x ৰ ভ্যালু যেতিয়া 0 আছিল ইয়াত যদি মই 0 পুট কৰিলো tan theta = ওলাব আমাৰ 0 মানে থিটা = 0 so tan 0 0 so theta = 0 লব so যেতিয়া আগৰ কথাটোত আমাৰ আছিল x ৰ ভ্যালু আছিল 0 so x যেতিয়া 0 হয় থিটা 0 তাৰ মানে মই লোৱাৰ লিমিট কি কৰিম থিটা = আগৰ এক্সপ্ৰেশনটোত আগৰ x ৰ ভ্যালু আছিল ইনফিনিটি গতিকে when x = infinity তেতিয়া হলে x ৰ ভ্যালু যদি মই ইনফিনিটি পুট কৰো tan theta = infinity ওলাব so tan theta infinity means theta = pi/2 so আমাৰ লিমিটটো চেঞ্জ কৰিলো so in terms of আমি theta কৰিলো so আমাৰ লিমিট হৈ যাব 0 to pi/2 so lambda by 2 pi epsilon naught cos theta y sec square theta so ইয়াত মই y square কমন লম y square কমন ললে 1 plus tan square theta হ'ব so 1 plus tan square theta মানে আকৌ sec square theta so ওপৰটো লগত কেনসেল গল y এটাৰ লগত ইয়াৰ এটা কেনসেল গল so এটো y মই বাহিৰত উলিয়াই লইম so আমাৰ ভিতৰত কি থাকিলে integration 0 to in pi/2 cos theta d theta so integration cos theta d theta মানে sin theta limit 0 to pi/2 so sin pi/2 minus sin 0 so ইয়াত আছে lambda by 2 pi epsilon y so lambda by 2 pi epsilon y so sin pi/2 মানে 1 হৈ গল so আমাৰ এক্সপ্ৰেশনটো হ'ল কি e = lambda by 2 pi epsilon y এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালু কারণ sin pi/2 মানে 1 লব এখানে 0 লব এতিয়া চোৱা টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনে কন্ট্ৰিবিউট কৰিলে অনলি y কম্পোনেন্ট তাৰ মানে টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব আমাৰ along y axis বুজিছে so along y axis কাৰণে মই এফালে ইউনিট ভেক্টৰ ইন্ডিকেট কৰিব পাৰো y cap so ফাইনাল এক্সপ্ৰেশনটো মই লিখিব পাৰো এখানে e vector = lambda by 2 pi epsilon naught y cap so this is the electric field due to a infinitely long thin wire of uniform linear charge density lambda so eto mono rakhiba next eta ami example saam similar example a charge is distributed uniformly over a ring of radius a eta ring to radius a obtain an expression for the electric intensity E at a point on the axis of the ring so ring to axis of eto jodi ring to hoy ring to axis eta ring to axis or jikono point of electric field determine korbo hence so that for points at large distances from the ring it behaves like a point charge second part আমি পিছত ডিসকাস কৰিম ফাৰ্ষ্টতে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰি লওঁ p পইণ্ট সে আমাৰ কাৰণে p এটা পইণ্ট হয় আৰু p পইণ্টটো ক'ত আছে ৰিংটোৰ এক্সিস ডালত আছে মই ধৰিলো ৰিংটোৰ যোনটো চেণ্টাৰটোৰ পৰা x ডিসটেন্সত x এক্সিসৰ ফালে p এটা পইণ্ট হয় সো ইয়াতো গুটে চাৰ্জ কিনি পজিটিভ চাৰ্জ আছে গুটে চাৰ্জ কিনি এই ৰিংটো ইউনিফৰ্মলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে আমি ৰিংটোৰ এটা স্মল এলিমেন্ট লৈ লওঁ এটো হৈছে dl so dl ত কিমান কিনি চাৰ্জ থাকিব dq = lambda dl কাৰণ আগতে কোৱা হৈছিল যে lambda = dq/dl এতিয়া সব কবাত আমি dl লিখো কবাত dx লিখো এটো তুমি কি ধৰিলা তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব so এতিয়া dq = lambda dl এতিয়া lambda কি হ'ব
lambda মানে আসলে আমাৰ linear charge density. So linear charge density মানে আছে charge divided by length. So এতিয়া ধৰি ললো যে গোটেই ৰিংটোত থকা চাৰ্জৰ পৰিমাণটো গোটেই ৰিংটোত চাৰ্জ আছে আমাৰ গোটেই ৰিংটোত লেংথ কিমান আছে so obviously আমি ৰিংটোৰ সাৰ্কামফাৰেন্স উলিয়াব লাগিব আৰু সাৰ্কামফাৰেন্স উলিয়ালে কি হ'ব 2 pi a so আমাৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছনটো আহি যাব কিমান lambda = u by 2 pi into a. So it was a linear charge density. So it can put lambda = q by 2 pi a multiplied by dn. So this is the charge on the small element of length dl. Dl length of the small dl dl of the charge small charge dq. So here মই এই চাৰ্জৰ কাৰণে p পইণ্টত ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰিম so আগৰ নিচিনাকে ইয়াৰ পৰা মই এটা লাইন ড্ৰ কৰিম ইয়ালে so obviously পজিটিভ চাৰ্জ গোটেই ৰিংডালৰ পজিটিভ চাৰ্জ আছে বুলি আমি আগতে এজিউমেই কৰি লৈছো গতিকে পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এগেইন আউটাৰ ডাইৰেকশ্যনত ওলাই যাব তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনত গৈ পেলাই so electric field produced by element dl at the point p is d e equal to 1 by 4 pi epsilon naught dq by r square. So it is small charge element dl. So tarpora p point or distance is r and field is outward direction it is d e. So it is theta no karone so again এই যেটো d e পালো electric field due to the small element dl. So a de ইয়াগো দুটা কম্পোনেন্টত তাক আমি ৰিজলভ কৰিব পাৰো ভেক্টৰ ৰিজল্যুশন কৰি এটো থিটা গতিকে অবভিয়াসলি এটো থিটা গতিকে এটো সাইডে x এক্সিসত কি পালো আমি de cos থিটা আৰু y এক্সিসত পালো আমি সরি নেগেটিভ y এক্সিসত পালো de sin থিটা অন ডাউনৱার্ড ডাইরেকশন আছে নেগেটিভ y এক্সিস de sin থিটা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ নিচিনা আৰু এটা আমাৰ ওচৰত এলিমেন্ট আছে ডায়ামেট্ৰিক্যালি অপোজিট সাইডত তাৰমানে এটা যদি তুমি ওপৰৰ মুডত পোৱা ইয়াত পোৱা এটা পাম আমি ইয়াত সো এটো এলিমেন্টৰ কাৰণে এটো সাপোজ আমি ধৰিলো dl লেংথ গতিকে তাতো চাৰ্জ কিমান থাকিব dq = lambda by 2 pi a dl ইমান কি চাৰ্জ থাকিব সো এটো পইণ্টৰ পৰা p পইণ্টলৈ মই যেটা ডিসটেন্স কৰিম হেতু r হ'ব কাৰণ ওপৰটোৰ পৰা p পইণ্টলৈ ডিসটেন্স যিমান হ'ব তলৰটোৰ পৰা p পইণ্টলৈ ডিসটেন্স সমানে হ'ব তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াত যদি ক্যালকুলেট কৰো তাৰ ডাইৰেকশন হ'ব এফালে আউটাৰ ডাইৰেকশন তাৰো মই দুটা কম্পোনেন্ট লব পাৰো এটা কম্পোনেন্ট যাব তোমাৰ এটো সাইডে পজিটিভ এক্সিস আৰু এটা কম্পোনেন্ট যাব তোমাৰ নেগেটিভ পজিটিভ y এক্সিস সো এতিয়া চোৱা এটা মই কম্পোনেন্ট দেখিলো যে নেগেটিভ y এক্সিস আছে আৰু এটা কম্পোনেন্ট আছে পজিটিভ y এক্সিস এই দুইটাৰ ভ্যালু ইকুৱেল হ'ব কাৰণ তাহাঁতি ডায়ামেট্ৰিক্যালি অপোজিট হয় এটা ওপৰত আছিল এটা তলত আছে তাহাঁতৰ চাৰ্জৰ ভ্যালু সমান আৰু তাহাঁতৰ পৰা p পইণ্টলৈ ডিসটেন্সটো সমান গতিকে তাহাঁতৰ ভ্যালু সমান হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ বাট তাহাঁতি অপোজিট ডাইৰেকশ্যনত থাকিব এটা ওপৰত আছে আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত পজিটিভ y এক্সিস আৰু এটা আছে নেগেটিভ y এক্সিস গতিকে তাহাঁতি কেনসেল আউট হ'ব সো এনেকে ডায়ামেট্ৰিক্যালি অপোজিট যিমান তুমি এলিমেন্ট পাবা প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে y কম্পোনেন্ট কিটা কেনসেল আউট হ'ব ইয়াত যদি মই আৰু এটা ডায়ামেট্ৰিক্যালি অপোজিট ধৰিলো সাপোজ ইয়াত এটা মই ধৰিলো আৰু তাৰ এক্স্যাক্টলি অপোজিট মই ইয়াত ধৰিলো তো তাহাঁতৰ কাৰণে y কম্পোনেন্ট কিটা কেনসেল আউট হ'ব থাকি যাব কি অকল কম্পোনেন্ট তো এতিয়া গতিকে আমি এটো দেখিলো যে x কম্পোনেন্ট মানে আছে d cos থিটা গতিকে গোটেই ৰিংটোৰ কাৰণে p পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব অকল x কম্পোনেন্টে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সো এতিয়া দুটা কাম দেখুৱা হৈছে since the perpendicular components of any two diametrically opposite elements are equal and opposite
they all cancel out in pairs. Only the axial components, axial component means component along x-axis, will add up to produce the resultant field E at point P. So the magnitude of the field at point P is E vector equal to D cos theta, karon amar x axis of thoka component ki hoise D cos theta. So D cos theta, so ami obviously integrate korim total uliabole hole etia integration limit ki put korim karon ring tur length to kiman hobo yat jodi moi suppose dhori lolo je 0 karon moi prothome koiso etu mo karone initial 0 yar pora moi dl join kori dl enka join kori gute ring to pam. So kiman dl join koribo lebo kiman length toke moi join koribo lebo ring to circumference iman hobo iman kini join koribo lebo tamane mur limit to lower limit ki hobo 0 পৰা start kori moi kiman koribo lebo 2 pi a koribo lebo tamane mur lower limit hobo 0 upper limit hobo 2 pi. So dE মানে হৈছে 1 by 4 pi epsilon naught dq by r square. So ইয়াত তুমি এই ট্রায়াঙ্গল যদি কনসিডার কৰা এই ট্রায়াঙ্গল যদি আমি কনসিডার কৰো তারপর আমাৰ cos θ কিমান হলো x by r. So x by r যেতিয়া ওলালে so dq ভ্যালু আছিল আমাৰ q by 2 pi a into dl. So মই পুট কৰিলো সিম্পলি এগৰা ভ্যালু so r cube হৈ গল r cube x ৰ ভ্যালু টু এৰ আহিলে ইন্টিগ্ৰেশন 0 to 2 pi a q by 2 pi a into dl লগত x cap কি আছে কারণ total electric field is along x axis positive x axis গতিকে মই x cap লিখিব পাৰো. So r ৰ ভ্যালু পুট কৰিলো Pythagoras law apply kori r equal to lava tomar root over a square plus x square. So root over a square plus x square put korilu so cube asile gotike hoy jabo x square plus a square whole to the power 3 by 2. So q by 2 pi a. So to bahira anilu integration of bitor thakibo kol integration dl 0 to 2 pi a. Integration dl means okol l. So l lower limit of 0 upper limit 2 pi a. So equal to 1 by 4 by epsilon naught x divided by x square plus a square whole to the power 3 by 2 q by 2 pi a multiplied by so l or value prothome upper limit put korilu 2 pi a minus 0 so ultimately thakibo amar asot 2 pi. So ya aru ya cancel korilu answer hobo 1 by 4 pi epsilon naught x cube divided by x square plus a square 3 by 2 x cap. So this is the electric field at a point on the axis of a ring of uniform charge density. So eto mone rakhiba. So etia ami question tor second part. Second part কোৱা হৈছে hence so that for points at large distances from the ring it behaves like a point charge. মানে যদি ringটোৰ পৰা বহুত বেছি আঁতৰত থকা পইণ্টৰ কথা আমি ইমাজিন কৰো বহুত বেছি আঁতৰত থকা পইণ্টৰ কথা তেতিয়া হলে এই গোটেই ringটোৱে এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব পইণ্ট চাৰ্জৰ নিচিনা দেখুৱাব ইয়াক আমি পইণ্ট চাৰ্জ বুলি এজিউম কৰিব পাৰিম. So already done the expression was 1 by 4 by epsilon naught x cube divided by x square plus a square 3 by 2 x cap. এতিয়া এটা কথা ভাবা যদি বহুত বেছি দূৰত পইণ্টটো থাকে তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু বহুত বেছি দূৰত মানে এটো যদি আমাৰ ring আছিল তো এটো x আছিল so ভ্যালুটো বহুত বেছি দূৰত থাকে এটো আছিল আমাৰ ৰেডিয়াস a. So x to যদি বহুত বেছি দূৰ থাকে তেতিয়া হলে এর কম্পাৰিজনত x ৰ ভ্যালুটো বহুত বেছি
So for points at large distances from the ring, x is much greater than a. 8 के x ৰ ভ্যালু বহুত বেছি ডাঙৰ। So হেতু ক্ষেত্ৰত আমি এই এক্সপ্ৰেছনটো x ৰ কম্পেৰিজনত এই ভ্যালুটো ইমানেই বেছি সৰু বুলি ধৰিম যে এই ভ্যালু এপ্ৰক্সিমেটলি 0 বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো। সো এই ভ্যালু যেতিয়া 0 হৈ যাব তেতিয়া হলে আমাৰ ওচৰত এক্সপ্ৰেছনটো হ'ব x কিউব। সো ফাইনালি আমি কি পাম qx divided by x কিউব লগত x cap। সো কেনসেল আউট কৰি দিলো। সো তলত থাকিব x স্কয়াৰ 1 by 4 pi epsilon naught q by x। সো এটো কি হয় এটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ। আগতে আমি পাইছিলো যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ এক্সপ্ৰেছনটো আছিল 1 by 4 pi epsilon naught q by r square। So এতিয়া r square সমান x square হ'ব কাৰণ আমাৰ ডিসটেন্সটো x square। So this is the expression of electric field due to a point charge। So সেই কাৰণে কি হ'ব so large distance of আমি ring to এটা point charger নিচিনা ভাবিব পাৰো। So এই দুটা এক্সাম্পল আমি কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ এক্সাম্পল পালো যে কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ এক্সপ্ৰেছন আমি কোড এপ্লাই কৰিব পাৰো। So hope তোমালোকে বুজি পালা। নেক্সট ক্লাছত আমি ডাইপল কৰিম। So thank you and bye bye।